Hello students, good morning everyone. I am your science teacher Padmini. So that ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ Q call Q call. Please subscribe and watch all the videos of mine and keep watching, like, share, and subscribe, comment. So that I am doing classes, science classes for 9th standard. So that I am doing the first chapter, matter. So that I am going to the matter ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ states of matter, particles arrangement, particles ಯಾವ ರೀತಿ arrangement ಆಗಿದೆ, and solid, liquid, gas ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ heat. So because of the heat, the particles on the liquid layer will absorb some energy and broke out. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ the liquid particles will convert into vapors of liquid. So on heating, the liquid convert into its vapor. It is called as evaporation. So that what happens, how the evaporation happens andre, the particles on the liquid on the surface enagutte, surface particles absorb the energy and broke out, and it is converted into its gaseous state, its vapor. And factors affecting evaporation ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So that humidity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ evaporation ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So temperature, surface area and wind speed ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ evaporation ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ. So increase temperature, increase the evaporation, rate of evaporation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So that ಅದೇ ತರ increase in surface area will increase the evaporation, the rate of evaporation, and again the increase in humidity decreases the evaporation. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, humidity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, humidity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the water vapors present in the air. So water vapor air ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ evaporation, liquid evaporation ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ evaporation, rate of evaporation will be decreased. And again wind speed ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ the wind will carry the water vapors released from the liquid, so that it can produce more and more vapors of the water. So that the factors affecting evaporation ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, evaporation ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ evaporation ನ ಹೇಗೆ evaporation ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. How the evaporation makes its surrounding cool ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ವೆಸಲ್ ಅನ್ನ ಎವಾಪರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವನ್
when we expose the liquid into the sun, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸನ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್ it will evaporate. Even ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ, if we expose it to the sun, it will start evaporating. So that ಏನಾಗುತ್ತೆ, the particles on the liquid absorb the energy from the surrounding and starts to evaporate and change its state, liquid state to gaseous state. It will change its state change ಆಗುತ್ತೆ. So that ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the particles on the liquid absorb the energy from the surrounding ಇಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು it will change its state, so that ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಟು ರಿಗೇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ evaporation, but so it is when it is lost the energy, it will absorb the energy from the surrounding and it will start evaporation, and it will regain and it will start. So some of the particles absorb the energy from the surrounding and again it will start its vaporization. It will convert into the vapor of its liquid. So as that all the particles slowly absorb the energy and vapors of liquids are formed. So that this absorption of energy will make the surrounding to feel cold. So ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರೌಂಡಿಂಗು ಕೂಲಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅಸಿಟೋನ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದು ಟಚ್ ಆದರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಏನಾದರೂ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಅದೇ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಅಸಿಟೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. So whereas the naphthalene balls in the camphor are solids, acetone is a liquid, volatile liquid. So when we expose it to the air, it will evaporate by using the energy in our surrounding. So the particles in the acetone liquid will absorb the energy from the surrounding and it will do the process evaporation. So evaporation again, it will form its vapors. The acetone liquid will form its vapors and then it will make us to feel cool. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಕೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it will give the cooling effect with the people who are there in the house. ಸೊ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಟ್ ಸನ್ನಿ ಡೇ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸನ್ನಿ ಡೇ, ಈ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಶೀಟು, ಆ ಸೀಟ್ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಸೀಟು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಹಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ನೀರು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ the water will absorb the energy from the surrounding. So energy na absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡು it will evaporate. ಯಾವಾಗ
ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವೇರ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್? ಸೊ ನಾವು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಗೆ ಏನು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವೆಟ್ಟನ್ನು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಮೋರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್. ಅದು ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾಟನ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈಡ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಸೂನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಆದರೆ ಬೇಗ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ವಿ perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gains energy from surrounding our body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ. ಹಿಡನ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೀಟು ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ heat energy ಮತ್ತು ಈ latent heat energy will be same, so that ಏನಾಗುತ್ತೆ vaporization ಆಗುತ್ತೆ. vaporization ಆಗಿ is absorbed from the body, leaving the body cool. so energy absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ it is a good absorber so that it will absorb the sweat. Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು it will expose the liquid to the environment to fasten the evaporation process. And let us learn about why do we see water droplets on the water surface of the glass containing ice cold water. ಸೊ ನಾವು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಟಂಬ್ಲರ್. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೂನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಬ್ಲರ್. ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ದ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ when the air come in contact with the tumbler, surface of the tumbler, it will lose its energy. ಅದು ಅದರ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ will be absorbed by the surface of the glass, so that the gas will be converted into the liquid state. We can absorb that water droplets. So ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಟ, ಸೊ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರ್, ಮೇ ಬಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವುದು ತಗೊಂಡ್ರು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಈ ರೌಂಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು this is ice cold water. Inside the tumbler, so that we can observe the water droplets on the tumbler which contains the ice cold water because ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when the tumbler or the outer surface of the tumbler come in contact with the air, it will lose its energy and the gas water vapors will be converted into liquid state, so that we can absorb the water droplets on the outer surface of the tumbler. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಟಂಬ್ಲರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬಂದು ಟಂಬ್ಲರ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, ಗಾಳಿಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಟಂಬ್ಲರ್ನ ಬಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟಂಬ್ಲರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when it loses its energy, the gas will be converted into liquid. ಅದರಿಂದನೇ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, more to know, some information is there, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾವು scientists are talking of 5 states of matter. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಅವು 3, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್. ಸೊ ಬರೀ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ 2 ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಅಂತ. So what is plasma ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. The state consists of super energetic and super excited particles. So plasma ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್
super energetic ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಈ ಬೇಕರಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಒಂದೊಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಥರನೋ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಬಲ್ಬನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. Inside the neon sign bulb there is neon gas, and inside the fluorescent tube there is helium gas or some other gas. So fluorescent bulb alli bandu fluorescent neon bulbs. So neon bulbs alli neon gas irutte, neon bulb alli neon gas ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಹೀಲಿಯಂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the gas gets ionized, that is gets charged when electrical energy flows through it. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಬಲ್ಬ್ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಯಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, gas inside the bulb will be ionized. First to ionize ಆಗುತ್ತೆ, ionized ಆಗಿ ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಆ ನಂತರ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಹಾಕಿ, ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹಾಕಿ, ಆ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಪ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ದ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. Glow, plasma glow with special color depending on the nature of the gas. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನೇಚರ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಗ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಬಲ್ಬ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋ. So with special colors, so ಬೇರೆ colors on the colors depend on the nature of the gas.
ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the sun and the stars glow because of the presence of plasma in them. The plasma is created in stars because of very high temperature. So star ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದಲೇ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತಯಾರಾಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ in the high temperature, very high temperature. We know that in the sun, inside the sun, athwa sun itself is has very high temperature, and also the star also have the very high temperature. So because of the temperature, ionized it will gas present inside the sun or the stars get ionized and charged by the temperature, and plasma will be developed in the sun. So that plasma will make the sun and stars to glow. So the color of the sun and the star depends on the gas present inside them. So ಯಾವ gas ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ it will glow. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು how the sun and the stars glow ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮೂನ್ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡೋಣ, ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್. ಏನಿದು ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್? ಏನಿದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಏನಿದು? ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೋಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೋಸ್-ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಎನ್ ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1920 ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೋಸ್, ಎಸ್ ಎನ್ ಬೋಸ್ ಅಥವಾ ಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೋಸ್, Satyendranath Bose has done some calculation for a fifth state of matter. So fifth state of matter ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ Bose-Einstein condensate ಬಗ್ಗೆ some of the calculation ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದು 5ನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. So building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter. So ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಗಳು ಬಂತು. ಆಗ ಅವರು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು 2001 ಅಲ್ಲಿ Bose-Einstein condensate BEC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Bose-Einstein condensate ಅಂತ ಅರ್ಥ. In 2001 Eric A. Cornell, Wolfgang Kettel and Carl E. Wieman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation. So Einstein ಅವರು ಎಸ್ ಎನ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2001 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1920 ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ 2001 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎರಿಕ್ ಎ ಕಾರ್ನಲ್ ಉಲ್ಫ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೆಟಲ್ ಕಾರ್ಲ್ ಇ ಯುಎಸ್ಎ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ 2001 ನಲ್ಲಿ ಈ Bose-Einstein Condensate ಬಗ್ಗೆ ಎರಿಕ್ ಎ ಕಾರ್ನಲ್ ಉಲ್ಫ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕೆಟಲ್ ಕಾರ್ಲ್ ಇ ರೀಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಯುಎಸ್ಎ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. The base is formed by cooling a gas of extremely low density. So ತುಂಬಾ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ about 100,000 the density of normal air. The two super low temperatures. You can log on to www.chem4kids.com to know more information about the information on these fourth and fifth states of matter. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, Bose-Einstein condensate ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cooling a gas of extremely low density ಅಂದ್ರೆ 100,000 the density 100,000. So 100,000 ಅಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಟು ಸೂಪರ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ ಇಂದ 100,000 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಏರ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಪರ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ಗೆ. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಪರ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಏರ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ Bose-Einstein condensate. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ and you can get more information about the plasma and Bose-Einstein condensate. So fourth and fifth state of matter ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ. So this is all about the chapter matter in our surroundings. So ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ what we have learned ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಫರ್ದರ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 3 states.
Matter around us exists in three states: solid, liquid, gas. And force of attraction between the particles are maximum in solid, intermediate in liquids, and minimum in gas. The force of attraction between the particles are maximum in solids. So force of attraction ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ solids ಅಲ್ಲಿ particles ಎಲ್ಲ tightly arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. And intermediate in liquids ಅಂದ್ರೆ so loosely arranged particles are there in the liquids. And in the gas they are the force of attraction between the particles are very minimum or very less. So minimum anta helidre, so force of attraction ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, so the particles are loosely arranged in the gas. And the arrangement of particles is most ordered in the case of solids. In case of liquids, layers of particles can slip and slide each over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ solids ಅಲ್ಲಿ most ordered ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ particles arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ particles ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ solid ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ particles arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. As I showed, ಈ ರೀತಿ orderly arranged in solids. But liquid ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೂರಕ್ಕೆ loosely arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದಿರುತ್ತೆ particles ದೂರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ particles. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ so they are randomly distributed, not like in the solids they are not so clean ಆಗಿ orderly arrange ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, so randomly arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. So liquids ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. And the states of matter are inconvertible. The states of matter are interconvertible ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so solid can be converted into liquid can be converted into gas, or the solid can be directly converted into gas. So gas can be directly converted into solid without coming to the liquid stage. So the matters are interconvertible. States of matter are interconvertible. The state of matter can be changed by changing temperature and pressure. So temperature ಇಂದಾನು ಸಹ solid liquid ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ states of matter can be changed by the temperature or by the pressure. Pressure release ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, pressure apply ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ವೇಪರ್, ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ converted into solid is deposition, but without going to the liquid state. Idu liquid state, idu gaseous state. So that in the sublimation means the solid will be converted into its vapor or the gaseous state without going to the state liquid. It is called as sublimation. And without going to the state of liquid, the gas will be converted into solid. It is called as deposition. And boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid change into vapor state. So boiling ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ liquid will be converted into vapor state. It is called as evaporation. So evaporation is a surface phenomenon. Particles
So boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid change into vapor state. Evaporation. So evaporation ಏನು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ evaporation is a surface phenomenon. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into the vapor state. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ evaporation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the particles on the from the surface gain energy from the environment. ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಇಫ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಎವಾಪರೇಷನ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್. ಸೊ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ the energy is absorbed, the energy present in the surrounding will be absorbed by the particles, so that we feel cooling effect. So latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. Latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its boiling melting point. So that ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ 1 kg of liquid to gas at the atmospheric pressure at its boiling point. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲಿಡನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಲಿಡನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐಸನ್ನು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ವೇಪರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1 kg ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನಾವು 1 kg ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ 1 kg of solid into its liquid state at its melting point. So solid ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So solid will melt, liquid will be converted into its vapor. So 1 kg liquid na adu ಅದರ ವೇಪರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 1 kg ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅದರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ
ಅದರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮ್ ಮೆಷರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನಾವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ನ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಡಿಗ್ರಿನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಪಲ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೆಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಾರ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್. ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಬಲ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಈ ರೀತಿ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಫರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಫರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ PA ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂನಿಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ PA. This is all about the chapter matter in our surroundings. So chapter complete ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಅವತ್ತೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಪಾಠ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ದನೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ is thank you for watching. Keep watching all our videos and please do subscribe and like, share and comment. Again, thank you for watching.